الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوض المورود واحشرنا وحفظ زمرته تحت لوائه الموقود. اللهم اجعل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا واستغفارنا وصلواتنا أولا إلى حضرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه وذرياته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين واللقطيين والخندقيين والحديبيين والهنينين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين ونفعنا بهم وبقلوبهم وأنوارهم وأسرارهم بالدارين. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم وعزا على عزهم لديك يا رب العالمين. اللهم أمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم حفظنا بحفاظتهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا خير الناصرين. اللهم انصرنا يا خير الناصرين بمدد هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين. اللهم بحق الفاتحة المعظمة والسبب المثاني فافتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأهلنا من كل هنة وفتنة وبؤس وغير وموت لكل خير وتفضل لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا سيما في يومنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا سيما في يومنا هذا يا رب العالمين بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه റഹ്മാൻ റഹീമുമായ സയ്യിദായ മലികുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസി
നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ, ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരും പല പ്രായക്കാരാണ്, പല പ്രായക്കാരും പല ശാരീരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരുമാണ്, രോഗമുള്ളവരുമുണ്ട്, എല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നിന്നെ അഭിവൃദ്ധിയാക്കണേ തമ്പുരാനെ, നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. യാത്രയിലും യാത്ര പോകുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടെ തന്നെ കർമ്മമെല്ലാം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് മഹൂരമായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് കുടുംബത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ യാത്രയും ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും യാത്രയിലും കർമ്മത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഹജ്ജിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മഖാമുകളിലും നിന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം, നിന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് നീ മഖബൂലും മബ്റൂറുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജിന് സ്വർഗ്ഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ പ്രതിഫലമില്ലെന്ന് പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജ് നീ മഖബൂലും മബ്റൂറുമാക്കി തരണം തമ്പുരാനെ. നീ മഖബൂലും മബ്റൂറുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരിക്കലും തരില്ലേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. വഗ്ഫിർ ലനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്നിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധനാഥന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി പരിശുദ്ധനാഥന്റെ അതിഥികളായി പരിശുദ്ധ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും നിർവഹിക്കുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാർക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഒന്നാം ഘട്ട ഹജ്ജ് സാങ്കേതിക പഠന ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയിൽ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി ഒരാൾ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു ഹാജിക്ക് അനുമതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാജി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിനുള്ള അറിയേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഹജ്ജ് സാങ്കേതിക ക്ലാസുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാരോടും അജുമ്മമാരോടും എനിക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കാനുള്ളത്, ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയ ഹാജിമാര് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദീർഘമായി ഒരു സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം ഈ മഹത്തായ ഹജ്ജ് സാങ്കേതിക പഠന ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ജോലി തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഒന്നാം ഘട്ട ഹജ്ജ് സാങ്കേതിക പഠന ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് കേരള നിയമസഭാ സാമാജികനും പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡല MLA-യും പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തെ വികസനത്തിലൂടെയും വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയും പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നജീബ് കാന്തപുരമാണ്. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ ഹജ്ജ് സാങ്കേതിക പഠന ക്ലാസ്സിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടറുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ PR വിനോദ് സാറാണ്. അദ്ദേഹം ഇൻഷാഅല്ലാഹ്
10:30 എത്താൻ എന്നോട് വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹവും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് എൻ്റെ ഹാജിമാർക്കും ഹജ്ജുമാർക്കും ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ യാത്രാ ആശംസകൾ നേരുന്നതിനുമായി ഇവിടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ PT അക്ബർ സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലം MLA-യും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വിശാലമായ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കോളേജിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീൽ മാസ്റ്ററാണ്. അമീൽ മാസ്റ്ററും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളുടെ ആശംസാ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ വരാൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാഹ് ലഭിച്ചവരും നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാജിദ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറും നമ്മുടെ ഹാജിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സലീം കാമിരത്ത് അദ്ദേഹം, അതുപോലെ തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ആരിഫ് ഹാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം നമ്മുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും സുപരിചിതനും മരണവാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഹംസു താമരത്താണ്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും നമ്മുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഹാജിമാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹജ്ജ് ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കൈപുസ്തകം ഹാജിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൈപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ കൈപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിച്ച അബേദ് കണ്ണാസ്പത്രിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ സംസുദ്ദീന് അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കോടെ എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തിനെയും ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാർക്ക് ഇത്രയും വിശാലമായ സൗകര്യത്തോടുകൂടി ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിന് സൗകര്യം ചെയ്തതെന്ന MSDM കോളേജിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബെദുക്കിമാൻ ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഉമർ സാഹിബ്, പ്രൊഫസർ മാനു ഹാജി സാഹിബ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ MT ഉമർ ഹാജി സാഹിബ്, കുറ്റിരി മാനുപ്പ സാഹിബ്, ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാർക്കും ഹജ്ജുമാർക്കും വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഓർത്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ മുജീബ് മാസ്റ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ക്ലാസ് നമുക്ക് നടത്തുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം ട്രെയിനറുമായ മാനുദ മാസ്റ്ററാണ്. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങളോട് എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്, ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാഹ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് പുഷ്പമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ എൻ്റെ ഹാജിമാർക്കും ഹജ്ജുമാർക്കും കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം, ചായ, ഭക്ഷണം, എഴുതുവാനുള്ള പേന, ബുക്ക്, ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഈ കോളേജ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇത്രയും വിപുലമായ രീതിയിൽ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ട്രെയിനർമാർ, മറ്റ് സഹോദരന്മാർ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഇനി ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാരോടും ഹജ്ജുമാരോടും എനിക്ക് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ സേവനം ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം, ഭക്ഷണം, ചായ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഹാജിമാർക്ക് തയ്യാറാക്കിയ കൈപുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൈകളിൽ നൽകുന്നതിന് സഹായിച്ച അബേദ് കണ്ണാസ്പത്രി, ഈ സ്ഥാപനത്തിലും ഇതിന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ MSDM കോളേജ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഇതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തതെന്ന് ഞാനടക്കമുള്ള ട്രെയിനർമാർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലും അയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലസ്തീനിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാർക്കും ഹജ്ജുമാർക്കും യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും നിർവഹിച്ച് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള തൗഫീഖ് പരിശുദ്ധനാഥൻ നൽകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഹജ്ജ് സാങ്കേതിക പഠന ക്ലാസിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, നമ്മുടെ കലക്ടറുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിനോദ് സാറ് അല്പസമയത്തിനകം എത്തും. അതിനുമുമ്പായി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്.
ഈ മഹത്തായ സാങ്കേതിക പഠന ക്ലാസ് എൻ്റെ ഹാജിമാർക്കും മജുമാർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ക്ലാസ്സായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ മുജീബ് മാസ്റ്റർ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരപൂർവ്വം അതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഈ വർഷത്തെ വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാരന്മാർ, ചടങ്ങുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിയെ നടത്തും. നമ്മളതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട കാരണന്മാരോട്, ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത്, വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ മദ്രസ മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തടിയാലും വഴിയാലും മുതലാലും ആവതുള്ളവൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്ന്. ഇന്ന് പുതിയ കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള കാശില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും. ചുരുങ്ങിയത് 2 സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റാലെങ്കിലും ഹജ്ജിന് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊതുവേ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് പേരക്കുട്ടിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹജ്ജിന് പോകാന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ശീലമായി വരുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള വളരെ ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഹജ്ജിന് ഒന്നാകെ വരും. കാരണം അവർക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്താലാണ് അവർക്ക് നിക്കാഹിന് ഒന്നുകൂടി പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. വേഗം കല്യാണം നടക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു യുവാക്കളാകുമ്പോൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും അതോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ചടുലതയും ഒക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, മാറില്ലല്ലോ. അപ്പോ അതിനാവതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മുടെ പുതിയ സമൂഹത്തോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, കുറച്ചൊക്കെ ആവതുള്ള കാലത്ത്, നല്ല യുവത്വമുള്ള കാലത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുക. മക്കളോട് എല്ലാ കാര്യവും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കാത്തുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആയുസിന്റെ കാര്യമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ ആ നല്ല യുവത്വം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു 32-33 വയസ്സുള്ള 2 ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ അവരുടെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരാണോ? അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ മോശം, ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചു. ശരിയാണ്. അപ്പോൾ 2 IT പ്രൊഫഷണൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ വന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ റാഹത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നല്ലത്. ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ചടുലതയോട് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ. വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽമുട്ട് വേദനകളും മറ്റെല്ലാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ പ്രയാസമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കുറെ നടക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ, ഇഷ്ടംപോലെ ദൂരം നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും. ചുരുങ്ങിയത് 35-40 കിലോമീറ്റർ ഹജ്ജിന്റെ പല അവസരങ്ങളിലായി നടക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പറയാറുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വരാറുള്ളത്, ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായി പോയി വന്നോണ്ടിട്ടോ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ടൂർ മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ? അവരൊക്കെ നമ്മൾ കർശനെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും, അന്ന് ആ മാഷ് പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഒരു പ്രയാസം ചെന്നി കണ്ടില്ലേ, എന്തോ ഒരു ചൂടാണ്, അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നല്ല ചൂടായിരുന്നു, കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്യാവശ്യം നടക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു. അതിന്റെ പേരില്ല, നല്ല ചൂടായിരുന്നു, വെള്ളം കുടിക്കാത്ത വേഗം പ്രയാസം വരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ല, പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുക. ഏതായാലും ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം നൽകി ഈ വർഷം. ആദ്യത്തെ എന്റെ ചോദ്യം, ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് ശുക്രിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത് എത്ര പേരിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്? അൽഹംദുലില്ലാ. ഉമ്മമാരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. ഉമ്മമാരില്ലാതെ വലിയ സങ്കടം. ഒരിക്കലും ആദ്യമായി നമ്മൾ ശുക്രിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യും. ഇനി അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നെങ്കിലും നമ്മൾ പോയിട്ട് ശുക്രിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് മനമൊരുക്കി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യും.
വളരെ അനിവാര്യമായ സംഭവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പൊ മുമ്പ് ഓർമ്മയുണ്ട്, 4 വർഷം അപേക്ഷിച്ചാൽ 5ാമത്തെ വർഷം ഹജ്ജിന് എന്തായാലും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്, നറുക്കെടുപ്പില്ലാതെ. ആ അവസരത്തിൽ 4 വർഷം അപേക്ഷിച്ച് 5ാം വർഷം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സമയത്താണ് ആ നിയമം പിൻവലിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അന്ന് വിഷമിച്ച കുറേ ഉപ്പമാര്, എത്ര വിഷമം സഹിച്ച ഒരു ഉമ്മമാരൊക്കെ കരഞ്ഞവര്, കാരണം എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ അവസരത്തിൽ അതിന്റെ സമയം പോയി. അപ്പൊ പറയേണ്ടതാണ്, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലേ മാറുകൂടാ. കലയിത്ത അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയതിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ അവസരം ഇപ്പൊ ഈ വർഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ 1171 ശേഷമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? 3000 പേരുണ്ട്. 1171 ശേഷം പുതിയ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് മൊത്തമല്ല, 1171 ശേഷമുള്ളവർ ഇത്ര എടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവർക്ക് കൂടെ ഒന്നാം അവസരം നൽകുമാറാവട്ടെ. അത് നമ്മുടെ കൂടെ പോകാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമാണല്ലോ. മുതുവാച്ചി കഴിഞ്ഞ വർഷം 2005 ജില്ലാ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു. ഈ വർഷം അതെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും അവർക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മുതുവാച്ചി. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വിവിധ കടമ്പകൾ കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ 1ാം ഘട്ട കാശ് അടിച്ചു, 2ാം ഘട്ട കാശ് കുറച്ചാൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർ അടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 3ാം ഘട്ട കാശ് അടക്കാനും പിന്നീട് 2 ഘട്ട ക്ലാസ് ഇനി കഴിയാണ്ട് 3 ഘട്ട ക്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് യാത്ര ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തി, അവിടെ നിന്ന് ജിദ്ദയിലെത്തി, ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ജിദ്ദയിലെത്തി, റൂമിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ മറ്റവിടെ നിന്ന് ഉംറ നിർവഹിച്ചു, വീണ്ടും നമ്മൾ മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പിന്നെ ദുൽഹിജ്ജ് 7 നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? മിനയിലേക്ക് പോകുന്നു. മിനയിൽ പോയി നമ്മൾ പിന്നെ അറഫയിലേക്ക് പോകുന്നു. 9 തലേ ദിവസം അവിടെ അറഫയിലെത്തി. അറഫയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ മുസ്ദലിഫയിലേക്ക് വന്നു, വീണ്ടും മിനയിലേക്ക് വരുന്നു, ജംറയിലേക്ക് പോകുന്നു, എറിയുന്നു, മക്കയിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മിനയിൽ താമസിക്കുന്നു. 3ാമത്തെയോ 2ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ഒരുപക്ഷെ 3 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കുക, 2 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ 3 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ മക്കയിൽ താമസിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ 8 ദിവസം താമസിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്കോ കൊച്ചിയിലേക്കോ കണ്ണൂരിലേക്കോ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വരുന്നു. അത് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു നീണ്ട ഒരു യാത്ര അല്ലേ? ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല, പോന്നപ്പോ പോന്നോ? ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മനസ്സോട്ട് പോകുന്നതോ ഇരിക്കുന്നത് പോന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ യാത്ര ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അള്ളാഹു അതുവരെ നമുക്ക് റാഹത്തായി ചെയ്ത് ഒപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ സൂചന മാത്രം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ കടമ്പകളൊക്കെ കഴിയാൻ നമുക്ക് നിരവധി തൗഫീഖുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായങ്ങളും വേണം. അതിനാണ് ശുക്രന്റെ സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മനം ഉരുകി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിനോട്. അതിന് കുറെ അവസരങ്ങൾ വേണം. ഇപ്പൊ ഇത്തവണ പോലും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ട ഹജ്ജിമാർ ഇപ്പൊ അപേക്ഷ കൊടുത്തതിന് ശേഷം, അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അത് അവർക്ക് ഹജ്ജിന് ബന്ധം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇതും കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിലെത്തി മരണപ്പെടുന്നവർ, ജിദ്ദയിലെത്തി മരണപ്പെടുന്നവർ, ഹജ്ജിന് മുമ്പ് മരണപ്പെടുന്നവർ, ഹജ്ജിന് 1ാമത്തെ ഉംറ കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മരണപ്പെടുന്നവർ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലൊക്കെ എല്ലാ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ആഫിയത്തോടു കൂടി എല്ലാം പരിപൂർണമായി ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊക്കെ യൗമ വലദതു ഉമ്മുഹു പ്രസവിക്കപ്പെട്ടവരെ പോലെയുള്ള ഒരു ഹജ്ജായിട്ട് നമ്മൾ ഹജ്ജ് മാറാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം അത് പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിൽ നമുക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമയും നിസ്കാരവും നോമ്പും സക്കാത്തും, ഇത് കഴിഞ്ഞ് 5ാമത്തെയാണ് ഹജ്ജ്. ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആരും കാണണമെന്നില്ല, സ്കരിക്കുന്നത് ആരും കാണണമെന്നില്ല, ജുമാക്കൊക്കെ കാണാൻ സ്വാഭാവികം. എന്നാൽ പോലും സ്കാരം മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആരും കാണുന്നില്ല, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആരും കാണണമെന്നില്ല. നോമ്പ് സ്വന്തമായി നോക്കാം. നമ്മള് ഷഹാദത്ത് കലിമ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ചെല്ലി വന്നവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പുതുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും ആ ഷഹാദത്ത് കലിമ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാം, ചെല്ലാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് പരസ്യമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഹജ്ജ്. അത് സ്വന്തമായി പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവമല്ല. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് ജുമാഅത്ത് അതിൽ ഫുഖറാഇ മസാക്കീൻ, ശരി അവിടെ നിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? ഫുഖറാക്കളുടെയും മിസ്കീങ്ങളുടെയും ഹജ്ജാണ് ജുമാ എന്നത്. സ്വാഭാവികം. എങ്കിൽ പോലും വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം എന്നത് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരസ്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണും. പടപ്പുകളോടുള്ള എല്ലാ കടമകളും നിർവഹിച്ച് അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് വളരെ റാഹത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണം. അത് നീണ്ട ഒരു യാത്രയാണ്. എനിക്ക് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോയവർ നമ്മൾ കേട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയമാരൊക്കെ അല്ലെ നടന്ന ഹജ്ജിന് പോയ ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അവരൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര പറയാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മുഹദ്ദിയാനെ പോലെ അല്ലെ യാത്ര പറയുന്നത് എല്ലാം വിട്ടു പിരിഞ്ഞ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു യാത്ര പറയുന്നത് പോലെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഹജ്ജ് പോകണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാറുള്ളത്.
അവർ യാത്ര പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ കപ്പലിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് മാസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാം. സാധാരണ ഇതിലെ വീട്ടിൽ ക്ലാസ്സിലപ്പോ ഞാൻ എവിടെ ക്ലാസ്സിലപ്പോ തിരിച്ചു വരാൻ ആഫിയത്തോട് തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹു തൊട്ടി കേട്ട ഒരു ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ദോരിക്കരുത്, എനിക്ക് വരാൻ താല്പര്യം തിരിച്ചു. അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും മക്കയിൽ മരണപ്പെടും. അതൊക്കെ പഠിച്ചവരൊക്കെ അതാണ്. എവിടെ മരണപ്പെടുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഏത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മരണപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ദോരങ്ങൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കും ഇവരോ ആരുണ്ടാവില്ലോ എന്ന് തമാശ. അപ്പൊ അത് വേറെ വിഷയം. ഏതായാലും പറഞ്ഞ മറ്റു വിഷയങ്ങളാണ്. ആളുകൾ കരുതൽ പോലെ അല്ലേ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയി അവിടെ നിന്ന് എത്രയോ 10 പിന്നെ 28 ഹജ്ജ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായി ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മക്കയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കാൻ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ അല്ലാഹു പിന്നെ അവിടുത്തെ ദാരിദ്ര്യ വിട്ടുമാറാണ്. അപ്പൊ ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഖദീജ ബീവിയുടെ കബറിന്റെ തൊട്ട് ചാരെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങളുടെ കബർ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും അവിടെയൊക്കെ പോകണം. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ ഒരു വരവ് അല്ലെ, ഹജ്ജ് പരിപൂർണമായ ഒരു ഹജ്ജായിട്ട് ഒരു മുമ്പിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ അവന്റെ ശിഷ്ട ജീവിതം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഹജ്ജ് കബൂലാക്കിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. വിശദമായി ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു കൃത്യമായ മൊഡ്യൂൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അമാനത സാർ വന്നായിരിക്കും. ബാക്കി അതിന്റെ ആമുഖം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആമുഖം സാറിന് പറയേണ്ടതില്ല. അതായത് ആമുഖത്തിന് മാത്രം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു പിന്നെ നാളുവഴികൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ് അമാനത സാർ എടുക്കും. ചെറിയ തൃപ്തിയോടുകൂടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പോയി ചെയ്യും. അതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് മാത്രം. അപ്പൊ ആമുഖമല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ ഹജ്ജ് കർമ്മം പരിപൂർണമായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞതാ യൗമം വളർന്നു പോകും മുമ്പ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ. അതിന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ പടപ്പുകളോടുള്ള എല്ലാ കടമകളും നമ്മൾ തീർക്കും. സാമ്പത്തികമായ ഇടപാട്, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞത് തൗബ ചെയ്ത് പരിപൂർണനായി തിരിച്ചു വരാൻ നമ്മൾ. അതോടുകൂടി എന്ത് വേണം? ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കണം. അത് നമ്മൾ മാത്രം രാജിയായ പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ, നമ്മുടെ ആൺമക്കൾ, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുടുംബം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ കർമ്മത്തിലൂടെ ആ പന്താവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇത് പുതിയ കാലത്ത് ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല, എല്ലാം പരിമിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ജീവിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കുട്ടികളൊക്കെ മൊബൈൽ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടും ലഹരിക്ക് അടിമയായിട്ടും അതുപോലെ താതോതികളുടെ കീഴിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വല്ലാത്ത സാഹചര്യം. ഇപ്പൊ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മളോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല, നാളെ സ്കൂളിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരോടൊന്നല്ല പുതിയ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്, തൊപ്പികളോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കാലമാണ്. വിഷയം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിന്നിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞെന്താ, അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ മോഡലുകളെ അവര് മാതൃകയാക്കുന്ന പുതിയ കാലമാണ്. അല്ലാഹു റസൂലിനെ സഹാബത്തിനെ ഒന്നും മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹജ്ജോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഹാജിയായി മാറുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പോരാ. അത് ആമുഖമായി പറയുന്നത്, ഈ ഹജ്ജോട് കൂടി എന്റെ കുടുംബവും എന്റെ മക്കളും പരിപൂർണമായി അല്ലാഹു പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നഫ്സിനെയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിൽ കാക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അല്ല നമ്മൾ രാജിയായി നമ്മള് 4 ലക്ഷം രൂപ നിലവാക്കി പോകുന്നു, ഉമ്മയൊക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്തു 8 ലക്ഷം രൂപ നിലവാക്കി അവർ തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഹാജി എന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാം, അവർ പേരിനല്ല. നമ്മൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോഴാണൊക്കെ വളരെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടവരെ പോലെയുള്ള ഹജ്ജായി മാറുക. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി മാറാവട്ടെ. സാഹചര്യം വളരെ വലിയ പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ പെൺമക്കളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തയുടെ പേരിൽ നിബന്ധിസവും യുക്തിവാദവും എവിടൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ. ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളെ മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യം 15 വയസ്സായി കെട്ടിക്കില്ല. അതുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം. എന്നാൽ പോലും ഇന്ന് അത് നീണ്ടു പോയി 25 വയസ്സായ കുട്ടികൾ കെട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത കാലത്തേക്ക് പോവാണ്. എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ജോലി വേണം, ഞാൻ സ്വയം പര്യാപ്തയായിട്ട് മതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാലത്തേക്ക് എത്തി. എന്തോ ആവട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളാണ്. അതായത് ഒരു അധ്യാപകരാണ് നമുക്കറിയാം, കുട്ടികൾ വല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ UP തലം മുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ കൃത്യമായി സെർച്ച് ചെയ്യുകയും അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം, ശുദ്ധ രീതിയിലായിരിക്കണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടി എപ്പോ എണീക്കുന്നു, എപ്പോ നമ്മൾ ഇബാദത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു, അതിരാവിലെ എപ്പോ സുബഹി ഖളാ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ മക്കളും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തഹജ്ജുദ് പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഔലാദുമായി ഇരുന്ന് മാത്രം കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുമ്പത്തെ കാരണന്മാരില്ല. പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ കാരണന്മാര് വീട്ടിൽ ഉപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ വല്യപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ പുറകുവശത്തൂടെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ വീട്ടിലെ പുറകുവശത്ത് പാപ്പാനെ പേടിയാണ്, ഭയങ്കര പേടിയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പേടി പോയിട്ട് പാപ്പാടെ തോളിൽ കയറിയിരിക്കണം.
പുതിയ കാലത്ത്. കാരണം അത്രമാത്രം മലീമസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പാതാവിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ രക്ഷിതാവ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ വെറുതെ അടിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ കുട്ടികളെ സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹജ്ജ് മാത്രം പറഞ്ഞ ഹജ്ജ് മാത്രം അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഇനി കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കും. പക്ഷെ ആമുഖമായിട്ട് ഹജ്ജോട് കൂടി എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെ ചെറിയ സൂചന നൽകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് അനുസരിച്ചാലും പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ആഴ്ചയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടോ കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ മക്കൾ വൈദ്യുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഒരു മഹല്ലിൽ പ്രസിഡന്റായ ഒരു നല്ലൊരു ആചാര്യ, നല്ല ഉന്നത പ്രവർത്തകനായ ആചാര്യ ഒരു വിഷമം പങ്കുവെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു. നല്ല മകനാ. അവരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു, നല്ല സാമ്പത്തിക ചെലവ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ ലഹരിക്ക് അടിമയാണ്. ആ കുട്ടി ഡീന്റെ അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു ഒരു സെന്റർ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് സാഹചര്യം. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ അഡിക്റ്റ് ആവുന്ന അവസ്ഥ പുരുഷന്മാരും കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അല്ലേ, വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളും അതിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോ പഞ്ചസാരക്കാർ ഒപ്പിടുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട്. ഇപ്പോ അങ്ങനെയാണ് പുതിയ അവസ്ഥ. അടുക്കളയിലൊക്കെ ആകെ മാറി, സാഹചര്യം മാറുകയാണ്. ആ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അഡിക്റ്റാണ്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ, ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരോട് പറയാം, കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. കൊടുക്കാതിരുന്ന അപ്പൊ മൊബൈല് കൊടുക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മൊബൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം നിശ്ചയിക്കുക. വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊടുക്കുക. ഞായറാഴ്ചകളിൽ 1 മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റുക. അത് കൃത്യമായി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ നിബന്ധന വെക്കണം, പഠിക്കണം കേട്ടോ, നല്ലൊരു മൊബൈലിൽ വിദ്യ പഠിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന വെച്ച് നോക്കിയാണ് കുട്ടികൾക്കും. പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈ ഇഷാമാരുടെ ഇടയിലെ നല്ല കുട്ടികളെ കരച്ചിൽ കേട്ടിരുന്നു. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പൊതുവെ ഈ നേരം വീട്ടിൽ കരച്ചിലെത്താൻ തുറന്നു പറയും. ആ സംഭവം ഇല്ല. എന്താ കുട്ടികൾ കരയാത്തോണ്ടല്ല. എന്താ കാരണം? തൊട്ടിലെ നമ്മൾ മൊബൈൽ കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക്. കുട്ടികൾ ഈ കാർട്ടൂൺ കണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്ക് ഒരു 10 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേന് കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് അസുഖം വരികയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തീവ്രം ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒരു 10 വയസ്സ് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, 15 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് തീവ്ര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു. അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാട കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബ്ലൂ റൈസ്, അത് ഭയങ്കര അപകടകാരിയാണ്. റെറ്റിനയ്ക്ക് അതുപോലെ ലെൻസിനൊക്കെ വലിയ തകരാറ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സാഹചര്യം. അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ എങ്കിലും നമുക്ക് ദാവത്ത് നടത്താൻ സാധിക്കണം. അതോടുകൂടി പിന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം, ഗജിന്റെ ഭാഗം തന്നെ പരസ്പരമുള്ള എല്ലാവരോടുമുള്ള ബന്ധം പുതുക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അയൽവാസിയോട് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ എവിടുത്തെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ എന്താ അതിർത്ത് ആർക്കാ ഭൂമി വേണ്ടത്? 1 ഇഞ്ച് ഭൂമിയോട് കൊണ്ടുപോയില്ല. അവിടെ അതിർത്ത് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കണം, പരിപൂർണമായി തീർക്കണം. ജ്യേഷ്ഠരോടും അനിയനോടും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അത് തീർക്കി അതോടുകൂടി മാറണം. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പിടിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് സലാം പറയുന്നവർ തെറ്റി നിന്നാൽ ഒരു മുമ്പിൽ മറ്റൊന്നിനോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ അവന് സ്വന്തം ഉറപ്പാണ്. അത്രയും പുണ്യമാണ് തെറ്റിയവരോട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മുണ്ടിയാൽ. മിണ്ടിപ്പോയെന്താണ് പറയുന്നവർ സലാം പറയുന്നവരാ വലിയ പുണ്യം. പിന്നെ മനസ്സിൽ നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ തെറ്റൊക്കെ മാറി നാളെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ശുദ്ധമായ ഹജ്ജായി മാറണം. ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും സലാം പറഞ്ഞ സമ്മതം വാങ്ങണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വാങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോയ ശേഷം സലാം മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കരുതാത്ത ഞാൻ ശരിയായിരിക്കുന്നു മനസ്സിൽ കരുതുക. ഉമ്മയോട് ഈ സ്വത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെ, അനിയനൊരു പക്ഷെ കുറച്ച് സ്വത്ത് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പങ്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ മാറണം. പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം പുതുക്കണം. ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം അവർ റസൂൽ പറഞ്ഞതാ. എന്താ? സിലത്തുർ റഹ്മിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകും. അതാണ് നമ്മുടെ മതം. കുടുംബബന്ധം വർദ്ധിപ്പിച്ചവന് അല്ലെ, അവന് വലിയ ആയുസ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ. ആരെങ്കിലും കുടുംബം ചേർത്താൽ അവനെ അള്ളാഹു കൂടി ചേർക്കും. ആരെങ്കിലും കുടുംബം വിച്ഛേദിച്ചാൽ ബന്ധം അള്ളാഹു മുറിച്ചു കളയുന്നത്. ആ അടിമയോടുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു മുറിച്ചു കളയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തീർന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരമുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടുംബബന്ധം ഒപ്പിന് മാത്രമല്ല, അമ്മായിനൊക്കെ മരുമകളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇത് തീർക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സംഭവം അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ദുരന്തം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിലമ്പൂർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആഴ്ചയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാര്യമായി കൊണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്മാനും മരുമകളുടെ പ്രശ്നമാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ചോദിച്ചു തമാശയിൽ. എന്റെ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കുടുംബത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ അച്ഛൻ പോരുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ പോരുന്നുണ്ട്? അമ്മാനും പോരുന്നുണ്ട്, മരുമകളും പോരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിലമ്പൂരിന്റെ ഒരു ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു, ഒരു ആഴ്ച ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് വിഷയം
അപ്പൊ അമ്മായിനെയും മരുമോളും എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എത്രയോ കാലം ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. എന്നും അസ്വസ്ഥതയാണ്. ഈ അമ്മായിമ്മ ഉമ്മ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, എന്റെ മകളും ഒരു മരുമകളായി പോകുന്നു ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാലോചിക്കുന്നത്, എന്റെ മകള് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയാൽ അവർ മരുമകളല്ലേ, അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മളെ മക്കൾ അനുഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ സംശയ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മളെ മരുമക്കൾ നമ്മളെ മക്കളായി കാണാം. ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു, അവരും ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കൊടുക്കുക. മരുമക്കളും തന്നെ എന്റെ ഉമ്മയെ പോലെ, എന്റെ അമ്മായിമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മയാണ്, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഉമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഉമ്മയെ പോലെ തന്നെ വരും. ഉമ്മയോട് എന്തൊക്കെ പെരുമാറാൻ പറഞ്ഞോ ആ പെരുമാറ്റത്തിന് അമ്മായിയോട് വേണം, ഒരു മാറ്റമില്ല. അത് ഇസ്ലാം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെ കുടുംബ ബന്ധവും നമ്മൾ പുലർത്തി എല്ലാവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ തീർത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ അയൽവാസി, ഉപ്പ, ഉസ്താദുമാർ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ, സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരോടും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് മാനസികമായി നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ വേണ്ടതാണ്. ശാരീരിക കുറിച്ച് പറയാം, മാനസികമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്നുള്ളത്, ആദ്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട സംഭവം, എനിക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ശുക്രിയ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നാമത് വേണ്ട ക്ഷമയുടെ കാര്യം. ക്ഷമ. ഹജ്ജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്ന വിഷയം എവിടെയാണ്? ക്ഷമയുടെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ ഒന്നാമത്തെ അപേക്ഷ കൊടുന്ന് പിന്നെ കോപ്പി കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിലരോടൊക്കെ ക്ഷമ കണ്ടു. 10 മിനിറ്റ് വൈകുമ്പോഴത്തിനൊക്കെ അസ്വസ്ഥപ്പെടാണ്. എന്താന്ന് വാങ്ങിക്കൂടെ, കുറെ കൗണ്ടർ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൂടെ, എത്ര സമയമാണ് 10 മിനിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജിദ്ദല്ലേ, അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ മണിക്കൂർ കാത്തിക്കേണ്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ബസ്സില് മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ബസ്സിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, മണിക്കൂറുകളാവും. നടന്നു പോകാൻ അതിന് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. 16 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ നടന്നു പോകാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിരായി പറയാണ്, അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഹജ്ജിന് ഓരോ അവസരം നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും, ഉറപ്പാ. ഇന്ന് മുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം എങ്ങനെ വരും? എന്ത് പരീക്ഷണം? നമ്മളെ ക്ഷമയുണ്ടോ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം അള്ളാഹു നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു കരുണ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിപൂർണമായ ഒരു ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് മാറണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഹജ്ജിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കർമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി. എന്താ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോ? ഹജ്ജ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കരുതുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? ഹജ്ജ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കരുത്തുന്ന. ഹജ്ജ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കരുത്തുന്നാണ്. ആ കരുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഹജ്ജിന് അപേക്ഷ കൊടുത്ത മുതൽ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം. എന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും ഞാനൊരു ഹാജിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ്. തിരിച്ചു വരലോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം തിരിച്ചു വരരുത്. ഇപ്പൊ അവിടെ ജംറയിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പോ നമ്മള് പോകുന്നതോട് കൂടി എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പിടിച്ച് കയ്യൊക്കെ കൊടുത്ത് റാഹത്തായി തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ പൊരുത്തങ്ങളും നമ്മുടെ ആ കുരുത്തും എല്ലാം തിരിച്ചു വരാണ്. മാറണം. നമ്മൾ പുകവലിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് ഈ പുകവലി തിരിച്ചു വരാണ്. മുറുക്കളൊക്കെ തിരിച്ചു. ആ 45 ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നാൽ വീണ്ടും റിലീസ് വരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ജംറയിൽ എറിയുമ്പോ എന്ത് വേണം അറിയുന്നത്? എല്ലാ തെറ്റുകളും അവിടെ കൊടുത്തു പോരണം. എല്ലാ ഏറിനും ഓരോ തിന്മകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരുക. എന്റെ മനസ്സിലെ ഹസദ്, കിബിറ്, ഉജിബ്, ഉൾനാട്ടങ്ങള്, എന്റെ മനസ്സിന്റെ മോശമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, കടപ്പുറോടുള്ള മോശമായ പെരുമാറ്റങ്ങള്, അതുപോലെ എന്റെ ദൂഷ്യങ്ങളായ പുകവലി, മുറുക്ക് പോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ചു ഹജ്ജ് ചെയ്യലോട് കൂടിയിട്ട് പരിപൂർണമാവണം നമ്മളെ ഒരു ഹാരിസായ ഒരു ഹജ്ജായി മാറാവണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കേവലം നമ്മൾ 4 ലക്ഷം റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആയാലും കാശ് വെറുതെ കളിയാണ്, അല്ലേ? തമാശ പറയണോ, വെറുതെ കാശ് കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഈ വർഷം പിന്നെ അപേക്ഷിച്ച് വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയ എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അവര് കാശ് അടിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ. കുറച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. 2 ഗഡു കാശ് എത്ര ആളുണ്ട്? രണ്ടാമത്തെ ഗഡു കാശ് അടിച്ച ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ളവര് 16-ാം തീയതി ഉള്ളിൽ അടക്കണം. ഏതാണ് ഡേറ്റ്? 16. ഉറപ്പില്ലേ? ഒരു പറയട്ടെ, ഏതാ ഡേറ്റ്? 16 അല്ലേ? 16 മറന്നിട്ടില്ല. കാശ് അടക്കുമ്പോ ഞാൻ സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, കാശ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എത്ര റുപ്യ വരും? എത്ര റുപ്യ വരും? കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നത് 1,73 വന്നു, അല്ലേ? നെടുമ്പാശ്ശേരി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. ഇനി നെടുമ്പാശ്ശേരി ഒരു പക്ഷേ കരിപ്പൂരിലേക്ക് സൗദി എയർലൈൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാവ് തോപ്പിലേക്ക് മാറാവട്ടെ. അപ്പൊ അവിടെ കൊച്ചിയിൽ അപേക്ഷ ആൾക്കാർ കേട്ട് പെട്ടിരുന്നാണ് ആളുകൾ. ഞാനത് കൊച്ചിയിൽ അപേക്ഷിച്ചു. ഈ കരിപ്പൂരിലെ ഭയ ചാത്തനെ മതി നമ്മൾ മനസ്സോട് കേട്ടത് കരുതരുത്. ഓൽക്കാൻ നെന്മ ആവശ്യം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് പോകാൻ വിധി എനിക്ക് അവിടെ പോകും. എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഒരു കാരണവശാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് 2 ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാറിയോ? ഒരു പക്ഷേ ഒരു എംബാർക്കേഷൻ
പോയാൽ ഇല്ലാതെ പോയാൽ അടുത്തിന് പോകാനാ. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയുടെ ഓപ്ഷന് വേണ്ടി അല്ല അത് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചു കരിപ്പൂരിന്റെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ? അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ ഇനി മാർഗമില്ല. കോഴിക്കോട് അപേക്ഷ താല്പര്യം കൊച്ചി സർക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ണൂരുണ്ടോ? കണ്ണൂരുണ്ടോ? ഇവിടെ അല്ലേ? ഇന്നലെ ഞാൻ നിലമ്പൂർ പോയ അവിടെ കണ്ണൂരിലാണ്. 1-2 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പോകുമ്പോൾ കാണാലോ. ഇന്നലെ വേറെ മാർഗം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. കണ്ണൂർക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാറില്ല, എവിടുന്നായാലും. അപ്പൊ എവിടുന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവാം. ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചു വരാം കരിപ്പൂരിലേക്ക് എയർലൈൻസ് സൗദി, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അറിയിപ്പോ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എന്തായാലും കാശ് ഏതാണ്ട് ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപ കരുതുക. 4 ലക്ഷം രൂപ കരുതിയെടുക്കുക. 4 ലക്ഷം ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താവും? താഴെ എന്തായാലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 ലക്ഷം ഇല്ല, ഒരു 370 കൊണ്ടു. അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഒരു 30 രൂപ ബാക്കിയായി ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ പൈസ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? ഞാൻ 370 350 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പൈസ തേങ്ങ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലുള്ളൂ. ആ മാഷിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞോടേക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കാശ് ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി വെക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ 4 ലക്ഷം കരുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ചാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താ 4 ലക്ഷം കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നാൽ സന്തോഷമായി. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ പിന്നാവും. അത് വേണ്ട. 4 ലക്ഷം കരുതി വെക്കുക. എല്ലാവരും 4 ലക്ഷം കരുതി വെക്കുക. 373 350 എത്ര പേരാണെങ്കിലും ബാക്കി പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഈ ആളുകൾ 16-ാം തീയതിക്കുള്ളിലാണ് 2ാം ഗഡു കാശ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആളുകൾ 1171 വരെ കിട്ടിയ ആളുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടപ്പോഴാ 16-ാം തീയതി തന്നെയാണ്. അവർ 1ഉം 2ഉം ഗഡു കൂട്ടി അടക്കണം. ആദ്യത്തെ ഗഡു 130 300, രണ്ടാമത്തെ ഗഡു 1,42,000 രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. അത് മറക്കരുത്. ഒന്നിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇനി അടയ്ക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത് അടയ്ക്കുന്ന വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആളുകൾക്ക് 2 ഗഡു ഇനി ഇല്ല, ഒറ്റ ഗഡു ഉള്ളൂ. 3ാമത്തെ ഗഡു കാശ് അടയ്ക്കേണ്ട സമയം ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വരും. അത് വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചെലവുകൾ, മെട്രോ ട്രെയിനിന്റെ ചെലവുകൾ, അവിടുത്തെ അറബിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മദീനയിലെ താമസത്തിന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അക്കോമഡേഷൻ രംഗത്തുള്ള അവിടുത്തെ ചെലവുകൾ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സൗദി സർക്കാർ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കും. ആ സൗദി സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അറിയിക്കും ഇത്ര കാശാണ് വരിക എന്നുള്ളത്. ആ കാശ് വിദേശ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മോട് പറയും ചെയ്യും. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ഗഡു കാശ് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടക്കേണ്ടി വരാം. അതിന് കാശ് തിരിച്ചു വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും? കവർ ഹെഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. ചിലപ്പോൾ ഈ വിദേശ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാശ് അവിടെ തിരിച്ചിപ്പോ മദീനയിൽ വരുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കാശ് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കവർ ഹെഡിനാണ് കാശ് വരിക. ആ കവർ ഹെഡ് എന്താ ദയവായിട്ട് കാശ് കൊടുക്കുമാനുണ്ടാവും. എന്റെ ഭാഷ നേരിട്ടത് അതിനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? 4 ഉമ്മമാര് പോയിട്ടേ, ഉമ്മമാര് മുമ്പ് ഒരു കവറിൽ 4 ഉമ്മമാര് പോണ അവസ്ഥ ഓരോന്നാണ്, വളരെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ആ 4 ഉമ്മമാര് പോയിട്ട് ഒരു ഉമ്മാന്റെ കവർക്ക് വന്നു പൈസ. ഈ ഉമ്മ ജന്മത്തിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കച്ചറ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. ഹജ്ജിനെ പോണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഉമ്മ നിന്റെ വായ്പ വെച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ഓൾക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സ്. ഹജ്ജിനൊന്നും അപ്പൊ ചിന്ത വരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ ഒന്ന് കണ്ട് അത് തീർക്കല കുറേ ദിവസം പണി, ഭയങ്കര പ്രയാസ. അപ്പൊ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പരസ്പരമുള്ള സഹായങ്ങൾ അതുകൂടെ വേണം. ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പരസ്പരം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അവിടെ എത്തിയാല് ഇപ്പൊ സഹോദരി ഒരു കൗണ്ടർ പോയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അനിയത്തിനോട് പറഞ്ഞു, താത്ത ഏഷത്തി അവിടെ റൂമിൽ പനിയായപ്പോ അവളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട മത്താപ്പിലേക്ക് റോഫയിലൊന്നും പോകണ്ട, നിങ്ങൾ ഓളെ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ചിലപ്പോ അനിയത്തി പറഞ്ഞ വാക്കെന്നറിയാം, ഓളെ നോക്കാൻ വന്നല്ലോ. അപ്പൊ സ്വന്തം ഏഷത്തി അനിയത്തിമാർ പറഞ്ഞ വാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കവറിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ കൊടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോ കൂടാനുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കവർ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും 5 ആളെ കൂട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അപ്പോൾ ഓരോ കൂടാനുണ്ടാവുക ഉത്തരേന്ത്യക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരും. ഇന്ത്യൻ പഠിക്കാം ഷാഹറത്തിന്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ, 5 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 3 ആൾക്കാർ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുക നല്ലത്. ആ വർത്താനം കുറച്ച് കുറയും. ഏത് വർത്താനം? തീറ്റ. അതുപോലെ നല്ല ഞാൻ കരുതാണ് അങ്ങനെ നല്ലത്. മലയാളികളാകുമ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് കവർ ഒപ്പുള്ള ആരൊക്കെ നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക നല്ലത്. എന്നാൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ വർത്താനം കുറച്ച് പറയാം. ഓരോ പേര് പേടിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ തുടങ്ങും വർത്താനം തോന്നും. നമ്മൾ ഈ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ഇബിലീസൊക്കെ വരുമല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വരും, ഓരോ വർത്താനങ്ങൾ വരും. ഒരു വർത്താനം തുറക്കുക, വർത്താനത്തിനപ്പുറം ഈ മൊബൈൽ നോക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഈ മൊബൈൽ നോക്കിയാണ് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നോക്കിയായിരുന്നു, അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കും.
അപ്പൊ അടുത്തത് നോക്കും, അങ്ങനെ പോവാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ചെയിനാണ്. അവസാനം മൊത്തം സമയം എത്ര മണിക്കൂറുകൾ പോയാലും അറിയാത്ത ദുരന്താണ് ഈ വാട്സപ്പ്. അതേപോലെ സംസാരം അങ്ങനെ തന്നെ. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞെന്താ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞെന്താ, 2 വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ 2 അവയവങ്ങൾ അല്ലെ, ആ 2 അവയവങ്ങൾ കൃത്യമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാക്ഷി സ്വർഗ്ഗം ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ആ അവയവങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നാവ് അല്ലെ, ഈ നാവിന്ന് വന്ന വാക്ക് തോക്കുന്ന് വന്ന ഉണ്ടി തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. തോക്കുന്ന് വന്ന ഉണ്ടെയും നാവിന്ന് വന്ന വാക്കിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലം എന്താ? ഇന്നത്തെ കാലം വല്ലാത്ത സാഹചര്യം. നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒതുക്കി കൂടിയിട്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ ഒതുക്കി വരണം. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഹജ്ജോട് കൂടിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു, മാനസികമായി ക്ഷമയുടെ കാര്യം. അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഔസിനി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു ലാ തഗ്ളബ്. വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ലാ തഗ്ളബ്. ഫറദ്ദ മിറാറൻ, നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചു ലാ തഗ്ളബ്. എന്താ കാരണം? അദ്ദേഹം ദേഷ്യമുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ദേഷ്യം എന്നത് എല്ലാ അവസരത്തിലും നമുക്ക് വരുന്ന, അപ്പൊ അവിടെ ക്ഷമ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമോ? എന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ട്. ക്ഷമയില്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ക്ഷമയുടെ കാര്യം നമ്മൾ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ക്ഷമ. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യ ക്ഷമയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മുടെ ബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ഇബാദത്ത്. ഇപ്പോ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമുക്കൊരു അല്ലേ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഹറമിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി ഇബാദത്തിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട സമയമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അധിക സമയം എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഹറമിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഹറമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കുറച്ച് സമയം അധികം ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സുബഹിക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന അവസ്ഥ, ഒരു പരിശീലനം വരട്ടെ, മനസ്സും ഇണങ്ങട്ടെ. അതുപോലെ ജോലി ഉത്തരവാദിത്വം അധികമുള്ള ആൾക്കാർ, ബിസിനസ്സുകാര് അല്ലെ, വലിയ ബാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ, സ്ഥാപന ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആൾക്കാർ, അവരിപ്പോഴേ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കും, അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഇവിടെ മനസ്സ് പരിപൂർണമായിട്ട് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹജ്ജിലേക്ക് ഇറങ്ങുക, ഹജ്ജിലേക്ക് തീരുമാനിക്കുക. എന്നിട്ട് അവര് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ യാത്ര പറച്ചിലും, യാത്ര പറയുന്ന അർത്ഥം അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദുആ ചെയ്ത് ദുആ വസീയത്തും നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ് വരും. നമ്മൾ പൊതുവെ അവിടെ മൈദസ്കാൻ കുറേ അവസരങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കുക, നമ്മള് ഡിഗ്രി കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. ഖുർആൻ ഓത്, അറബിയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരു അവസരത്തിന് എത്ര പ്രതിഫലാണ്? 1,00,000 പ്രതിഫലാണ്, നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഇന്ന് പരിപൂർണമായിട്ടും ഒരു ഹജ്ജിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ വേണം, ഇപ്പോഴേ ഒരുങ്ങണം. അപ്പൊ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത്ര ദുആ ചെയ്യുവാണ്, അവർ ദുആ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ്. അങ്ങനെ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകുക. സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ പോയിന്റുകളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 3 ഘട്ട ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ഹജ്ജിന്റെ ഒന്നുകൂടി അധിക കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെയും അവസാന ഫസ്റ്റ് ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ക്ലാസ് എന്നാണ്. ഇവിടെ പോയി ഉംറ നിർവഹിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഓർഡർ പറയുന്നത്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലുള്ള ഹജ്ജിന്റെ ഒന്നുകൂടി കർമ്മങ്ങളും യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 3 ഘട്ട ക്ലാസ്സാണ്. 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും, യാത്ര എന്നായിരിക്കും, യാത്രയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട മറ്റു ബാഗേജ്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, സാധനങ്ങൾ, അത് വിശദമായി പറഞ്ഞു. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ബാഗ് സ്റ്റിക്കർ ഇതൊക്കെ നൽകും, ബാഗ് കൂട്ടിക്കാണ്. അതാണ് 3ാമത്തെ. അപ്പൊ സാങ്കേതികമായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കൂ. സാങ്കേതികമായിട്ടാണ് സാങ്കേതിക ക്ലാസ്. അമലപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഭാഗത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലും പങ്കെടുക്കാം. കാരണം കേരളത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പറ്റില്ല, ക്ലാസ് ഏറെ അവസാന ക്ലാസ് ഒക്കെ കൂടി കേട്ടിട്ട് ആകെ കണ്ടിട്ട് ഭ്രാന്താവുന്ന സംസാരം കുറേ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതത്തെ പോവാം. ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവർക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത്. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചെറിയ സൂചന അവരോട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു, ഇത്ര ക്ലാസ് കേട്ടാലും അവസാനമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതോ മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് വേണ്ടത്. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും പോയിട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. വിഷയം മനസ്സിലായി.
സാങ്കേതികമായിട്ട് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിഷയം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ പല വിഷയങ്ങൾ വന്നാലോ ആ വിഷയങ്ങൾ ആരും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് തെങ്ങന്മാരെ വിളിക്കാം പെരുന്തമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലുള്ള തെങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർ വിളിക്കാം സംശയം തീർക്കാം ഇന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് റെഡി അതുപോലെ അവസാനം ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സാറിനെ വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ സാറിന് എല്ലാവരും കൂടി വിളിച്ച ശല്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശല്യം എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്റെ മുമ്പിൽ എന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കാം അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസം അവർ ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അവർക്ക് പറയാൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങള് വാട്സപ്പിലൂടെ കാണുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജുകളും പേടിക്കരുത് അല്ലെ വാട്സപ്പിന്റെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എന്തു വരും ചിലപ്പോൾ ചില മെസ്സേജുകൾ ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത എനിക്കെതിരേക്ക് അത് നോക്കൂല നോക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യണം പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ മദീനപ്പള്ളിയുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ സംഭവം ഉണ്ട് ഓർമ്മ മദീനപ്പള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു കത്ത് നോട്ടീസ് അടിച്ചു വിടണം എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഇത്ര നോട്ടീസ് അടിച്ചാൽ പിന്നെ നോട്ടീസ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് പിടിക്കും അപകടപ്പെടും എഴുതാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു പറയാൻ ഞാൻ അത് 10 നോട്ടീസ് എഴുതിയ ആളാണ് അന്ന് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ സത്യം അത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് നോട്ടീസ് പിടിച്ചാൽ അപ്പൊ അതുപോലെ വാട്സപ്പിലെ മെസ്സേജ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവും എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ ഇത്ര വലിയ ഷെർ എന്താന്ന് പറയാൻ വാട്സപ്പ് എല്ലാ വിഷയം വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ എല്ലാം ശരിയാകുന്നതല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരാൾ അറിയിച്ചാൽ അതിന് ഭയങ്കര നാശമുള്ള സംഭവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോ ഈ മെസ്സേജ് പല മെസ്സേജുകളും വാട്സപ്പിൽ കാണാം പത്രത്തിലൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രെയിനർമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുക പിന്നെ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള പല വിഷയങ്ങളും പല കിംവദന്തികളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ അച്ഛനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല അത് നിങ്ങൾ ട്രെയിനർമാർ പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ളത് സാങ്കേതിക ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമലപരമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ് എടുക്കും മസാലകളിലേക്ക് തൽക്കാലം ഇറങ്ങൂല കേരളത്തെ കുറിച്ച് മസാല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കച്ചറയില്ല അതുകൊണ്ട് മസാലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങൂല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പോലും പഠിക്കാം പക്ഷെ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മസാല തൽക്കാലം ഇവിടെ ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് പോയി ചോദിക്കുക കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പറയും അച്ഛന് പോയി ടീച്ചറും എല്ലാ കാര്യം പറയും അപ്പം അച്ഛൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയും ഈ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമതും കൂടെ പറയാനുള്ളത് ആ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ സാങ്കേതിക അച്ഛൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സാങ്കേതിക ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഇത് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് മറ്റു വിവരങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല ഉറപ്പിച്ചില്ലേ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പൊ അത് സാങ്കേതിക ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇതിലേക്ക് മാത്രം വരിക അച്ഛൻ ക്ലാസ് 7 ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇത് പഠിക്കാം അതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഒരു വിഷയവും ഓതാൻ അതറിയില്ല അച്ഛന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ചെല്ലി പറയാനൊരു സാധനമില്ല അച്ഛന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ മനസ്സറിയിക്കരുത് അപ്പൊ പേടിക്കണമോ പേടിക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സ് അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ല അധികം ഓതിയിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ 7 നോക്കിയിട്ട് സവാഫ് എന്തായാലും കഴിയില്ല ദശകണക്കാണ് സവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ 7 കുറിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലി ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കാണാൻ ഒന്നും ചെല്ലാനില്ല നീയത്തിന്റെ അറിയാം എന്താ ഇതിനകത്ത് ഉമ്രക്കാണെങ്കിൽ നവൈദ്യ ഉമ്രത്ത വാഹത്ത് വീട്ടിലായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജാണെങ്കിൽ നവൈദ്യ ഹജ്ജ വാഹത്ത് വീട്ടിലായിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഉമ്രക്ക് ഇറാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറ്റേത് ഹജ്ജാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അറിയില്ല അതെല്ലാവരും പറയാം അത് ചെല്ലാം സ്ഥലത്ത് അറിയാം ചെല്ലാം അറിയുന്നത് ഇത് എവിടുന്ന് അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവില്ല എവിടെ അറിവിലൊക്കെ ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ രീതികളൊന്നും ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പഠിച്ചോട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഖുർആൻ പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലുള്ള 7 ബുക്ക് ചെയ്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയായിട്ട് വേണ്ട അപ്പൊ അതിന് ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ബേജാറും വേണ്ട അപ്പൊ ആദ്യം ഉമ്മമാരോട് ഒരുപാട് പറയേണ്ടത് നമ്മളെ ചെയ്യണം പിന്നെ മുസ്തഫിന്റെ കാര്യം ഓതാൻ അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മലബാർ മുസ്തഫാണ് നമ്മൾ ഓതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് മുസ്തഫ് നമ്മളെ പൊന്നാനി പായലിക്ക് ഉസ്മാനി വാദം ചെറിയ പ്രയാസം കേൾക്കുന്ന മുസ്തഫുകൾ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ പ്രയാസമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് പറ്റിയൊരു മുസ്തഫ് എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുപോകാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സ്ഥിരമായി വീട്ടിൽ ഓതുന്ന മുസ്തഫ് കൊണ്ടേക്കൊള്ളു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തെറ്റ് ഓതണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഈ ഉസ്മാനി ഓതുമ്പോൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അത് നമ്മള് സാധാരണ പൊന്നാനി വിഭവം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ എനിക്ക് അതാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല നമുക്ക് അറിയില്ല പലപ്പോഴും
നമ്മുടെ മലബാർ ശീലം പഴയ കാലത്ത് ആർമമലയാളം മുതലുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് ഇത് ഈ പൊന്നാനി ലിപി. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് പഴയ കാലത്തെ മുൻഗാമികൾ, തെറ്റല്ല. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോ വളർന്നു വരുന്ന അവർക്ക് പുതിയ പുസ്തകം അറിയാൻ സാധിക്കും, പഴയ മുഹമ്മദ് അറിയാം. അപ്പൊ അത് പറ്റിയ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാം. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും പുസ്തകം തരും, മറ്റേ പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം. ഏത് പുസ്തകം? സാധാ പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകണ്ട, അവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ വേണ്ട അവിടെ കിട്ടിയാലില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകം ഉണ്ടാവുകയും പോകാൻ. പിന്നെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മാനസികമായ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശാരീരികമായ നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്കാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് മാമാദ സാഹിബ് പറയും. അവരോടൊക്കെ പറയാൻ നോക്കുന്നതിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം. ഈ മേഖലയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ട്രെയിനർമാരുൾപ്പെടെ 530ഓളം ട്രെയിനർമാർ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട്. അവരൊന്നും 5 ക്ലാസ് DA വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തത്. അള്ളാഹിന്റെ വചനം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ക്ലാസ് തരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോഴേ ദുആ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം. മരണപ്പെട്ടു പോയ ട്രെയിനർമാരും മത്സരന്മാരുണ്ട്. ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പ് വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ഇതുപോലെയൊക്കെ വരുന്ന ട്രെയിനർമാരും വളണ്ടിയർമാരും ഉമ്മമാരും കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്, അതുപോലെ ഹജ്ജിന്റെമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസേഴ്സ്, അവരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അവരെ ജോലി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ സാഹിബ് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം റെയിൽവേയിലെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ അമാനുദ മാസ്റ്ററാണ് ക്ലാസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരവോട് ക്ഷണിക്കുന്നു. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة الله العالمين